ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ। ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹੈ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੈ। ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਨਾਮਦੇਵ ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੀ ਸੁਵਾ। ਕਰ ਅਬਦਾਲੀ ਭੇਸਵਾ ਰਹਾ। ਜੇਨੋ ਆਕਾਸ਼ ਕੁੱਲਾ ਸਿਰ ਕੀਨੀ। ਕੌਂਸੈ ਸਪਤ ਪਿਆਲਾ। ਚਮਰ ਪੋਸ਼ ਕਾ ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਬਿਦ ਬਨੇ ਗੋਪਾਲਾ। ਛੱਪਨ ਕੋਟ ਕਾ ਪੇਹਨ ਤੇਰਾ। 16 ਸਹਸ ਇਜਾਰਾ। ਭਾਰ 18 ਮੁਦਗਰ ਤੇਰਾ। ਸਹਨਕ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ। ਦੇਹੀ ਮਹਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਨਾ। ਸਹਜ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰੈ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾ ਸੋ ਕਾਇਨ ਤੇਰਾ। ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੈ। ਭਗਤ ਕਰਤ ਮੇਰੇ ਤਾਲ ਸ਼ਨਾਏ। ਕਿਹ ਪਹਿ ਕਰੋ ਪੁਕਾਰਾ। ਨਾਮੇ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ। ਫਿਰੇ ਸਗਲ ਬੇਦੇਸਵਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫਲਿਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾਨ ਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ
जिस पावन शब्द का पाठ हुणे ही सरवण किया है, गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक नंबर 1167 उपर राग भैरव दे विच ये पावन शब्द भगत नामदेव साहब जी का सुभाईमान है। पहले घर विच शब्दां दा समूह है, फिर दूजे घर विच इस तो अगे 11 शब्दों तो बाद भगत रविदास साहब महाराज का एक शब्द दर्ज है। उस तो बाद फिर भगत नामदेव साहब का शब्द दर्ज है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी की तरतीब नूं जे गौर नाल समझिए विचारीए तो इस तरह बहुत घट थाई होया है, किते किते होया है कि किसी महापुरख का कोई खास शब्द जिहड़ा है उन्हां दे शब्दां तो निखड़ के वो अपनी तरतीब तो अगे जां पिछे चला गया होए। जिवें कि भगत नामदेव साहब के शब्दों का समूह समाप्त हो के फिर भगत रविदास साहब महाराज का एक शब्द दर्ज है, फिर अखीर दे उत्ते वखरा शब्द जिहड़ा है वह भगत नामदेव साहब महाराज का दर्ज है। इस दे उत्ते संखेप केवल नाम ही दर्ज है, नामदेव भाव भगत नामदेव साहब जी का शब्द है। शब्द का जो रहाऊ वाला बंद है, पहलियां 2 पंक्तियां आओ कलंदर केशवा कर अबदाली भेसवा। थोड़ा जिहा इस दे थीम नूं इस शब्द विच वरती गई उदाहरण दे पक्ष नूं समझ लईए, शब्द सौखा समझ विच आएगा। इस्लाम दे अंदर रूहानीयत दे तल दी कमाई करन वाली एक धारा है जिस नूं सूफी मत जां सूफीज़म आख्या जाता है। इस नूं विद्वानां ने इस्लाम दे विचों फुटिया होया ही एक चश्मा लिखिया है। इस्लाम दे विचों ही एक धारा वह तुरी, उन्हां दे विचों सूफी पैदा होए। सूफियां दे भी अगे कई फिरके ने, उन्हां दे भी अगे कई संप्रदाय ने, उन्हां दे भी अगे कई वखरियां वखरियां व्याख्यावां ने। सोहरावर्दी है, चिश्ती है, कादरी है, इस तरह उन्हां दे अगे कई फिरके ने। वो फिरके नूं सिलसिला कहिंदे ने, सिलसिला। और सूफियां दे विच और खास तौर पर इस्लाम दे कुछ मनण वालियां विच जे उन्हां दे समुचे ढांचे नूं समझण दी कोशिश करिए तो उन्हां ने एक शब्द वरतिया है अबदाल। कलंदर ते अबदाल दोवें शब्द रहाओ दे बंद विच भगत नामदेव साहब ने वरते ने। कलंदर कहिंदे हन आओ कलंदर केशवा, कलंदर फकीर नूं कहिंदे ने। वो फकीर जिहड़ा बेप्रवाह होवे, जिसनूं किसी चीज़ की परवाह नहीं, अपनी मस्ती विच विचरदा है, अपनी मस्ती विच रहिंदा है, अपनी मस्ती विच जींदा है, जिहड़ा ना किसी बाहरी असूल कानून का पाबंद है, ना उस उत्ते कोई विधि विधान, ना समाज का, ना दुनिया का, ना धर्म का, ना मजहब का, ना काजियां का, ना मुलाणियां का कोई भी लागू नहीं होंदा। जिहड़ा केवल अपनी मस्ती विच विचरना और केवल अल्लाह दे राह दे उत्ते अपने आप नूं फना करना लोचदा है, उसनूं कलंदर कहा जाता। फकीर मस्ती विच विचरण वाला, बेप्रवाह, जिसनूं किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। हुण ये शब्द तां बहुत उच्चे आत्मक तल की व्याख्या करता है, मानसिक दशा की व्याख्या करता है। पर हुण कई ऐसे भी होणगे जिन्हां ने केवल, जिन्हों आपां कह सकते हाँ भी उन्होंने पता कुछ नहीं, ना उन्हों का कोई जीवन परपज है, ना मकसद है, ना जिंदगी च बेप्रवाही है। वो केवल तो केवल मंगना जानते हैं, जिवें किसी के दरवाजे ते जाके कोई मंगदा है। पर उन्हों की लुक, उन्हों का जिहड़ा पहरावा है वो इवें लगता भी जिवें कोई फकीर हो। उन्होंने भी हुण लोग कलंदर कहण लग पे मंगतियां नूं।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਮੰਗਣ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਬਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨੀਲੇ, ਹਰੇ, ਚਿੱਟੇ, ਕਾਲੇ, ਪੀਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਮੰਗਣ ਆ ਜਾਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਹੈ, ਚੋਰ ਹੈ, ਮਕਾਰ ਹੈ, ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਹਸਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀ ਨਿਮਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਕਲੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਕੀਰ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ, ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦਸਤੂਰ ਮੁਤਾਬਕ ਜੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਬਦਾਲੀ। ਅਬਦਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਦਲ ਹੋਣਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ। ਅਬਦਾਲ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਵਚਨ ਹੈ, ਅਬਦਾਲੀ, ਅਬਦਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਦਲ ਹੋਣਾ, ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਹਨ, ਔਲੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਔਲੀਆ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਅਬਦਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ 50 ਲਿਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ 40, ਕਿਸੇ ਨੇ 70, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਵੀ 70 ਅਬਦਾਲ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਅਬਦਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ 40 ਅਬਦਾਲ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 30 ਅਬਦਾਲ ਕੁੱਲ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੋਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਅਬਦਾਲ ਫੌਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਸੰਸਾਰ ਕੁਰਾਹੇ ਨਾ ਪਏ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਬਦਾਲ ਫਕੀਰ ਦੇ ਆਸਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਜਗਤ ਟਿਕਿਆ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਪਰਵਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਵਾਲੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਬਚਿਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਦਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਬੇਪਰਵਾਹ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਝੁੱਗੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਥਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਖਾਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਹ ਆਮ ਲੋਕ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਹੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਵਲ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਸੀਤ 'ਚ ਰੁਕਿਆ, ਤੀਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਖਾ ਲੈਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਆਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਲੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ।
ਕਿਤੇ ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਲੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਨੇ, ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਕੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਨਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ, ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ। ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ, ਨਿਯਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੇ ਦੀ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਲੰਦਰ ਫਕੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਪਰੇ ਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਨਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਵਸ ਬਹੁਤ ਕਿਣਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਵਸ ਵੇਦ ਪੜ੍ਹਾਵਣੇ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਵਸ ਤੀਰਥ ਨਹਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਵਸ ਧਰਤੀ ਧਾਈਐ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਵਸ ਕਿਤੈ ਸਿਆਣਪੈ, ਨਾ ਤੂੰ ਆਵੈਂ ਵਸ ਬਹੁਤਾ ਦਾਨ ਦੇ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਾਸਿਆ ਗਾਮਿਓ ਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕਹਿ ਵਸ ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਹੈ। ਤੇ ਫਕੀਰ ਕਲੰਦਰ ਨੇ ਰੁਕਣਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਰੁੱਖ ਥੱਲੇ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੂੰ ਇਬਾਦਤ ਗਾਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਦੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨਾਲ, ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ, ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਮੁਸੱਲਾ, ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਮੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ, ਬਾਤ ਅਨਹੋਣੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਆਵੇ ਰਵੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਉਹਨਾਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਕਾਇਦੇ ਦੱਸਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਅ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਬੁੱਲਿਆ ਉੱਠ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ, ਕੱਛੇ ਮਾਰ ਮੁਸੱਲਾ। ਮੁਸੱਲਾ ਉਹ ਚਟਾਈ ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਕੇ ਦੋਵਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਛਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਮੁੱਲਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ, ਅੱਲਾ ਮੁੱਲਾ ਰਹਿਣ ਇਕੱਠੇ। ਭਾਵ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਹੀ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਿਤਰਿਆ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਤੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਲੰਦਰ ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਸ ਹੈ ਉਹ ਅਬਦਾਲੀ ਫਕੀਰ ਵਰਗਾ। ਅਬਦਾਲੀ, ਅਬਦਾਲ ਫਕੀਰ, ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਲੀਆ ਜਾਂ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਕੀਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਗੌਸ, ਗੌਸ ਪਾਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਤਬ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਕਲੰਦਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਬਦਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੌਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਤਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ। ਖੈਰ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਭੇਸ ਅਬਦਾਲੀ ਫਕੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਟੋਪੀ ਹੋਏਗੀ, ਖੁੱਲੇ ਕੇਸ ਹੋਣਗੇ ਲੰਮੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਕਰਾਉਂਦੇ।
ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕੇਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਤੇ ਕੁੱਲਾ, ਕੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ, ਉੱਤੇ ਪਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮਾ ਸਾਰਾ ਚੋਗਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੇੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਹਿਜੀਬ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੁਦਗਰ ਡੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਟਾ ਕੁਤਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਆਦਿਕ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਥਾਲੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਰਕੇਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨਕ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ ਪਵਾਇਆ ਤੇ ਖਾਧਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਇਹ ਅਬਦਾਲ, ਇਹ ਕਲੰਦਰ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੂੰ ਕਲੰਦਰ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ। ਤੇ ਤੂੰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਬਦਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਲੰਦਰ ਫਕੀਰ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਅੱਗੇ ਉਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ, ਕੇਸਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ, ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ। ਕਿੱਡੀ ਸਵਾਦਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਫਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੱਬ ਸਰੀਰ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇਸ਼ਵ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੇਸ਼ਵ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲਾ, ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵਰਤਿਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਇਣ ਦੰਤਰੀ ਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦਾ ਚਿਤਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨਾ ਜਾਂ ਗੰਜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਮੋਨਾ ਜਾਂ ਗੰਜਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਪਰਫੈਕਟ ਹਸਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਤੇ ਦਾਇਮ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੋਭਾ ਕੀਤੀ, ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਤੋ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਆਓ ਕਲੰਦਰ ਕੇਸਵਾ, ਕਾਰਿਆ ਬਦਾਲੀ ਭੇਸਵਾ। ਤੇਰਾ ਭੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਲਿਬਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਬਦਾਲ ਕਲੰਦਰ ਫਕੀਰਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ? ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੁੱਲਾ ਸਿਰ ਕੀਨੀ, ਕੁੱਲਾ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਉੱਚੀ ਸਾਰੀ ਲੰਮੀ ਜੀ ਟੋਪੀ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਉੱਚਾ ਕੁੱਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੁੱਲਾ ਸਿਰ ਕੀਨੀ, ਕੌਂਸੈ ਸਬਤ ਪਿਆਲਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਖੜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਇਹ ਤੇਰੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਕਾਸ਼ ਤੇਰੀ ਟੋਪੀ ਹੈ, ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤਾਲ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਂਸੇ ਨੇ। ਕੌਂਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖੜਾਂ, ਤੇਰੇ ਮੁਬਾਰਕ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾਵਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਕੁੱਲਾ ਸਿਰ ਕੀਨੀ, ਕੌਂਸੈ ਸਬਤ ਪਿਆਲਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਮਰ ਪੋਸ਼ ਕਾ ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ, ਇਹ ਬਿਦ ਬਨੇ ਗੋਪਾਲਾ। ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੋਪਾਲ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਪਾਲਣਹਾਰ, ਤੂੰ ਇਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਅਸਲ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਘਰ ਕਿਹੜਾ? ਚਮਰ ਪੋਸ਼ ਕਾ ਮੰਦਰ ਤੇਰਾ। ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਘਰ। ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੂਜਾ ਸਥਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਘਰ। ਜੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਘਰ ਮੰਦਰ ਹਟ ਨਾਲੇ ਸੋਹੇ। ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਲਿਖਿਆ। ਸੋਹਣਾ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਰ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ, ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਚਮਰ। ਚਮਰ ਚਮੜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਚਮਰ ਪੋਸ਼, ਚਮੜੇ ਦਾ ਮੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਭਾਵ ਹਰ ਜੀ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਮੜੇ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਚਮੜਾ ਧਾਰੀ, ਭਾਵ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਅਸਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ।
हर मनुख दे अंदर, हर प्राणी दे अंदर है। ये तेरा असल ठिकाना। हुण कोई भरम तो नहीं ना रह जाता भी रब कित्थे वसदा। हुण उन्होंने कोई 7वें आसमान ते दसे, उन्होंने कोई खारे समुंदर च दसे, उन्होंने कोई पच्छम च दसे, उन्होंने कोई पूर्व च दसे। गुरमत ने इस भरम भेद नूं मन्निया ही नहीं। भगत नामदेव साहब ने किड्डा बा कमाल उदाहरण दे के समझाया, कहते चमर पोष का मंदिर तेरा, हर चमड़ा धारी जीव दे अंदर तू ही है, भाव हर प्राणी मात्र दे अंदर ही तेरा वास है। तू हर एक दे विच रहना, जानी कि सारे जी तेरा घर ने, तू उन्हां तो वख नहीं हुंदा, उन्हां दे विच ही वसना। ये तेरा घर है, ये तेरा मंदिर। पर दुनिया सड़क ते लभदी है। तो ना घर हुंदा धन जग भुखा मुआ। भी कोई बजुर्ग घर च बैठा होवे ते आपां नूं सड़क ते, स्ट्रीट ते, राह च जाके आवाज़ां मारीए ते कहीए भी साडा बजुर्ग गवाच गया, ते घर वेखिए ही ना भी वो घर दे अंदर बैठा है। तो मनुख उन्होंने बाहर आवाज़ां मारदा है, आकाश वाल मूँह करके आवाज़ां मारदा है, रब जाने, चाहे वो कहंदा भी परमेश्वर जाने, जिहड़ा बाहर रहिंदा दूर रहिंदा किते, अपने अंदर तो उन्होंने आवाज़ दिंदा ही नहीं। इस करके रहिंदा तो भगत नामदेव साहब कहते तेरे अंदर है। चमर पोष का मंदिर तेरा, ये बिद बने गोपाला। फिर अगे फरमाउंदे ने 56 कोट का पेहन तेरा। पेहन चोले नूं कहंदे, लम्मे चोगे नूं। जिन्ने आकाश विच बदल आउंदे ने, इहनूं भगत जी ने एक जगह ते फरमाया 56 कोट मेघ माला पानी हारिया। ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ है ਜਿਹੜੇ ਮੇਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਰਿਹਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੀ 56 ਕਰੋੜ ਬੱਦਲ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ? ਤੋ ਇੱਥੇ ਭਾਵ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਦਲ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰਾ ਲੰਮਾ ਚੋਗਾ ਨੇ, ਕੁੜਤਾ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਨਦਾ। फिर अगे फरमाउंदे हन 16 सहस, 16 सहस हज़ार नूं कहंदे, 16,000 आलम जो इस्लाम मनदा है। चंदी 1000 आलम एकल खाना, 16,000 आलम तेरा पजामा हैं जिहड़े तू अपना पहरावा पहनदा है। उस शब्द नूं इहदे नाल रला के पढ़ीए जिहड़ा गुरु नानक साहब ने आरती सरलेख हेठ लिखे। मैं फिर बेनती करदा, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च आरती सरलेख हेठ केवल इको ही शब्द दर्ज है, राग धनासरी विच। तो इनू वडंबना कह लो कि साडियां आरतियां दी भी सुर नहीं रलदी। गुरु ग्रंथ साहब विच कुछ होर लिखिआ है, तो हर संस्था अपनी अपनी आरती करती है। कोई किसी नूं ना रोक सकता, ना कह सकता, ना समझा सकता, ना कोई समझदा ही है। भी गुरु नानक साहब महाराज ने बाकी शब्द उस आरती सरलेख हेठ ऐड ही नहीं किए। गुरु अर्जन साहब ने आखिर तुसी वेखो सोदर लिखी, सोदर दे सरलेख हेठ 9 शब्द लिखे, सोले दे सरलेख हेठ 5 शब्द लिखे। तो जे आरती दे सरलेख हेठ होर शब्द ऐड हुंदे हुंदे तो गुरु अर्जन साहब महाराज इको शब्द दे उत्ते आरती सरलेख लिख के ते बाकी शब्द नाल ऐड क्यों ना करदे? गुरु ग्रंथ साहब च राग धनासरी दे अंदर आरती सरलेख हेठ केवल एक ही शब्द है। बाकी संस्थावां ने अपना अपना कायदा बना लिया भी आह शब्द 4 रला के पढ़ने को वध पढ़ लैंदा, कोई घट पढ़ लैंदा। तो जिहड़ा एक घट पढ़ेगा उन्होंने लोग कहणगे ने आरती पूरी नहीं की, जिहड़ा वध पढ़ेगा उन्होंने कहणगे ये वड्डी आरती करदा है, थोड़ा ज़्यादा वधिया बंदा है। पर गुरु नानक साहब महाराज ने आरती सरलेख विच सरलेख हेठ राग धनासरी विच इको शब्द दर्ज किया। ये शब्द सोले बाणी दे विच भी तीजे जगह के उत्ते आउंदा। ये साडे लई समझण गोचरियां गल्लां ने, कोई तरतीबां असीं तोड़ लईआं ने जाण बुझ के अपनी मर्जी करन दे मारिआं। तो तरतीब हर कोई जदों बदलदा रहिंदा तो फिर किसी दी किसी नाल तरतीब रलदी नहीं। जदों असीं मुढ़ला नेम ही तोड़ लिया तो फिर गांह तक कोई किसी नूं रोक ही नहीं ना सकदा। हुण जिवें भगत धन्ना जी का शब्द आपां विचारिआ गोपाल तेरा आरता, उत्थे हुण आरता शब्द का मतलब सारे आरती का पुलिंग शब्द आरता करी जाण। आरता का मतलब आरत लोड़वंद, वो सारे शब्द विच ही आरती का कोई कंसैप्ट ही नहीं है। धूप दीप कृत साजे आरती वारने जाऊं कमलापति, मंगला हर मंगला नित मंगल राजा राम राय को। उहदे विच उन्हां ने दस्सिआ भी मेरे लिए आरती की है।
पर ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਰਤੀ ਸਿਰਲੇਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਗਗਨਮੈ ਥਾਲ, ਸਾਰਾ ਆਕਾਸ਼ ਥਾਲ ਹੈ, ਚੰਦ ਤੇ ਸੂਰਜ ਦੋ ਦੀਵੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਰੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਹਵਾ ਚੌਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਲਿਆਲਮ ਪਰਬਤ, ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਨ ਦੇ ਹੀ ਰੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਦਨ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਰੁਮਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨੋ ਧੂਪ ਹੈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ। ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਹੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਆਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਣਾ, ਉਸ ਆਰਤੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਰ 18 ਮੁਦਗਰ ਤੇਰਾ ਸਹਨਕ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ। 18 ਭਾਰ, ਇਹ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਦੇ 18 ਭਾਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਦਰਤ ਇੰਨੀ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਨਸਪਤੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁਤਕਾ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਹੈ। ਭਾਰ 18 ਮੁਦਗਰ ਤੇਰਾ ਸੈਨਕ ਸਭ ਸੰਸਾਰਾ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਥਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਰਕੇਬੀ ਤਸ਼ਤਰੀ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਦੇਹੀ ਮਸਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਕਲੰਦਰ ਅਬਦਾਲ ਬੇਪਰਵਾਹ ਫਕੀਰ ਰੱਬ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਤੇ ਮਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਲਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਮਸਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਿਹੜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਅਡੋਲਤਾ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ, ਸਟੇਬਲ ਰਹਿਣਾ ਹੀ, ਮਨ ਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਭਟਕਣਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਇਹ ਨਮਾਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸੀਤ ਵਿੱਚ, ਦੇਹੀ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਦੇਹੀ ਮਸਜਿਦ ਮਨ ਮੌਲਾਨਾ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰੈ, ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਸੋਂ ਕਾਇਨ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ। ਹੇ ਨਿਰਾਕਾਰ, ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਆਕਾਰ ਰੂਪ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਾਨੋ ਕਾਇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ। ਕਾਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਾਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਨਿਕਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ, ਭਾਵ ਤੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਤੂੰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਤੇ ਕਾਇਨ ਦਾ ਅਰਥ ਦਾਸੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਵੇਂ ਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਫਕੀਰ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸੀ ਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਦਾ। ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਦਾਸੀ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਮੁਜਬ, ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਸੋਂ ਕਾਇਨ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਕਾਰੈ, ਭਗਤ ਕਰਤ ਮੇਰੇ ਤਾਲ ਸ਼ਨਾਏ। ਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਛੈਣੇ ਵਜਾਉਣਾ। ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਭਗਤੀ। ਭਗਤ ਕਰਤ ਤੇਰੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਰਾਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤਾਲ ਛਿਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਛੈਣੇ ਖੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਕ ਆਉਂਦਾ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਲ ਮਦੀਰੇ ਘਟ ਕੇ ਘਾਟ, ਦੋਲਕ ਦੁਨੀਆ ਵਾਜੈ ਵਾਜ, ਨਾਰਦ ਨਾਚੈ ਕਲ ਕਾ ਭਾਉ, ਜਤੀ ਸਤੀ ਕਹ ਰਾਖੈ ਪਾਉ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ, ਅੰਧੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਏ ਬਜਾਨ। ਮਤਲਬ ਤਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ, ਛੈਣੇ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਖੜਤਾਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਲਪ ਤੇ ਵਿਕਲਪ ਦੋਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਛੈਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਭੈੜੇ ਫੁਰਨੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਵਿਕਲਪ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਅੰਦਰ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਛੈੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
तो भगत जी कहते मेरे अंदर दे संकल्प विकल्प भाव मंदे फुरने हमेशा वास्ते मुका दिते तेरी इबादत ने। कि पै करों पुकारा, की पै करों पुकारा दा भाव है हुण मैनू किसी होर कोल जाके अपनी विथया सुनाउण दी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि तू ही मेरा सहायक ते मददगार हमेशा मेरे अंदर वसन वाला। मैनू हुण होर किसी जगह की ना उम्मीद रखण दी लोड़ है ते ना किते भटकण दी लोड़ है जिथे मैं जाके अपना आप बयान करा, अपनी पुकार करा, अपनी अर्ज बेनती अरदास जां दुखड़ा दस। तू ही मेरे सारे दुखों का सुनने वाला ते मैनू आत्मक सुकून बख्शण वाला है। नामे का स्वामी अंतरजामी, नामदेव का स्वामी मालक परमेश्वर अंदर दी विध नूं जानण वाला। इस करके मैनू किसी कोल पुकार करन दी लोड़ नहीं। अंतरजामी का मतलब होंदा है मेरी विधि नूं, मेरी बनतर नूं जिहड़ा जाणदा है, मेरी बनतर विच की हो। मैं नाम ही बोलां तैनूं पता है मेरी बनतर विच की है। नामे का स्वामी अंतरजामी फिरे सगल बेदेशवा। वो कहते हैं सारिया जगह के उत्ते मौजूद। फिरे का मतलब सारिया जगह के उत्ते ही ऑलराउंडर है, हर जगह पर मौजूद है, हर जगह के उत्ते उसकी सत्ता है। बेदेशवा, वह कोई देश नहीं, वो देशों दियाँ हद्दां तो परे है, जिवें फकीर की कोई थां नहीं होंदी। इसी नूं भगत जी ने आपां शब्द विचारे, उहदे विच उन्हां लिखिया द्वारका नगरी काहे कि मुगोल। मुगलों का देश भाव इस्लामी सभ्यता दे विच जिहड़ा मक्का है, मक्का मुकरमा नूं अल्लाह ताला दा घर कहा गया। मक्का शहर का नाम, उहदे विच जिहड़ी मसीत है उन्होंने काबा शरीफ या काबा मुकरमा कहते हैं। तो ये पक्ष समझण वाले ने द्वारका नगरी जिवें खास दखण देश हरीका बासा, पच्छम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलै दिल खोजो यही ठौर मुकामा। उत्थे लिखिया द्वारका नगरी का एक, ना तू द्वारका नगरी च है खास, ना तू मुगलों के देश है, भाव सारे कायनात ही तेरी है, तू किसी एक जगह पर नहीं वसदा। तो हजूर इत्थे फरमाउंदे ने नामे का स्वामी अंतरजामी फिरे सगल बेदेसवा। वो देश काल दियाँ थावां दियाँ हद्दां तो मुक्त है। महाराज बेर करन शब्द का उपदेश साडी सुरत विच वसे। महाराज होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा बख्शण। सबनां दा धन्नवाद। अदब सहित गुरु फतेह नाल सांझ बनाइए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।